بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 سے لے کر 62 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ اور وہ وہی ہے جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہیں رات کو اور جانتا ہے جو کمایا تم نے دن کو، پھر اٹھاتا ہے تمہیں نیند سے دن میں تاکہ پوری کر دی جائے تمہاری عمر کی میعاد مقرر، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم کیا کرتے تھے، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان یعنی کہ حفاظت کرنے والے فرشتے، یہاں تک کہ جب آ جائے تم میں سے کسی کو موت تو قبض کر لیتے ہیں اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سنتے ہو اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے۔ بے شک اچھا، اس سے نا یہ ایک چیز پتہ چلی ہے کہ جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ہماری روحیں اللہ کے پاس ہوتی ہے، اور اسٹرینج بات ہے نا یہ، اللہ کے پاس ہماری روحیں ہوتی ہے، فرشتے اللہ کے پاس روح ہماری لے کے جاتے ہیں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوٹا دو، ابھی اس کی عمر باقی ہے، یعنی کہ مرا ہوا ہوتا ہے بندہ، سویا ہوا بندہ مرا ہوا ہوتا ہے، اور سم ٹائم ہم کسی کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ حکم ہوتا ہے، اس روح کے بارے میں فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ ابھی اس کی میعاد باقی ہے، اس کو بھی بھیج دو واپس، تو وہ پھر اس کی روح جو ہے وہ واپس لوٹ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نیند کے وقت اپنے بندوں کی ارواح روحوں کی جمع ارواح کو قبض کر لیتا ہے، یہ موت اصغر ہے، دیکھ لیجئے موت اصغر ہے یہ، جیسا کہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 42 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت، اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ان کی روحیں حالت نیند میں پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے، اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو مقررہ میعاد تک۔ بے شک یعنی کہ ان آیات میں نا دو اموات کا، دو موتوں کا ذکر ہے، ایک تو جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے وہ مرا ہوا ہی ہوتا ہے، اور ایک جو دوسری موت ہوتی ہے جب انسان بالکل چھٹی کر جاتا ہے، مطلب مر جاتا ہے، وہ موت اکبر اور موت اصغر۔ اسی طرح اس مقام پر بھی چھوٹی بڑی دو وفاقوں کا ذکر ہے، فرمایا کہ وہی ہے جو رات کے وقت تمہیں قبض کر لیتا ہے اور دن کے وقت جو تم اعمال کرتے ہو سرزد تم سے ہوتے ہیں انہیں جانتا ہے۔ یہ چیز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کرنے کو حکم فرمائے تو فرشتہ قبض کیے رکھتا ہے ورنہ واپس اس کے جسم کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ بے شک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ویسے تو بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہی مر جاتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا وہ بہانہ یہ بنتا ہے کہ بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس وجہ سے یہ بندے کی سانس بند ہو گئی، اس وجہ سے وہ بندہ جو ہے وہ مر گیا ہے میڈیکل کے لحاظ سے، اس کی یعنی کہ یہ جو ہے نا اس کے وہ ریزلٹس نکلتے ہیں موت کے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب حکم کرے تو وہ بندے نے مرنا ہی ہوتا ہے۔ لیقضی اجل مسمى یعنی ہر انسان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تاکہ اس کی مقررہ میعاد پوری ہو جائے، پھر قیامت کے دن تمہیں اس کی طرف ہی لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ حتی اذا جاء احدکم الموت یہاں تک کہ تم میں سے کسی کے پاس پیام اجل آ جاتا ہے، یعنی کہ موت کا پیام آ جاتا ہے اور جان لبوں تک آ جاتی ہے، تو ہمارے مقرر کردہ فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں
हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि मलकुल मौत के मददगार फरिश्ते हैं जो जिस्म से रूह को निकालते हैं। जब वो रूह हल्क तक पहुंचती है, हल्क ये होता है ना, हल्क तक पहुंच जाती है तो मलकुल मौत उसे कब्ज कर लेता है। इसके बारे में बहुत सारी अहादीस कुरान करीम में बहुत सारे हवाले जो ऐसे मौजूद है, डायरेक्ट आयतें भी हैं। इंशाल्लाह पूरा कुरान मैं आपके साथ बयान करूंगी, देखिएगा। मैं आपको बताती रहूंगी कि इसका जिक्र पहले मैंने किया हुआ है। सुमा वाहुम ला युफर्रितून, वो मैयत की रूह की हिफाजत में जरा भी कोताही नहीं करते बल्कि महफूज रखते हैं और इस जगह पहुंचा देते हैं जहां अल्लाह ताला की मर्जी हो। यानी कि अगर तो बंदे ने मरना है तो जाहिर उसकी रूह ऊपर ही रहती है। और कुछ लिहाज से, कुछ अहादीस के लिहाज से, क्योंकि ये मुतशाबिहात में है ये अहकामात, मैं इसके बारे में वही वाली दलीलें दे सकती हूँ जो जितनी मैंने जो कुछ मैंने पढ़ा हुआ है कुरान और सुन्नत के लिहाज से। तो वो रूह जो है उसकी वो तब तक घर में रहती है जब तक उसकी तकफीन और तदफीन नहीं हो जाती, वो हो जाता है, लेकिन उसका जिस्म मुर्दा पड़ा होता है। सम टाइम कुछ गरीब अहादीस, कुछ मरफू और कुछ बैद जो हदीसें हैं उनके लिहाज से ये होता है कि बंदे को तब पता चलता है कि वो मर गए हैं जब उसको गुस्ल दिया जा रहा हो। बाकी अल्लाह आलम, हकीकत का इल्म अल्लाह ताला ने हमें रूहों का थोड़ा इल्म दिया है, इसलिए इसके बारे में कुछ भी कहना ना, वो मैं क्या कहूँ, सही नहीं होगा। सुमा रुदू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक, यानी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके बारे में फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत के पास मलाइका आते हैं, अगर वो नेक है तो वो वही वाला टॉपिक, वही वाली चीज़ कि अगर वो मैयत नेक है तो वो उसको कहा जाता है कि ए पाक रूह जिस्म से निकल आ, तुझे खुशखबरी हो जन्नत की। और बाज़ हदीसों के लिहाज से इसी तरह कुरान करीम की तफसीर में मैंने बाज़ मुकामात पर पढ़ा है, उसके पास नेक रूहें और होती है, यानी कि ज़ाहिर है जिसके कुछ बुजुर्गों की होती हैं ऐसी हस्तियों की। सम टाइम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी कुछ वो हदीस शामिल हैं कि वो पूछा जाता है कि ये शख्स जो है ये कौन है, वो जब कब्र में सवालों का सिलसिला होता है, लेकिन वो एक दूसरा टॉपिक है, मैं इसी टॉपिक पर फिलहाल फोकस करती हूँ। तो होता ही है कि नेक अरवाह होती हैं उसके पास, यानी कि उसके अजीज रिश्तेदार वगैरह सारा कुछ, वो मुकाम एरा पर भी मौजूद होते हैं सारे रिश्तेदार वगैरह। वो जाकर उनसे मिलता है, उनसे बातचीत करता है, वो उससे उसकी औलाद के बारे में पूछते हैं कि औलाद वगैरह और दुनिया में क्या चल रहा है, क़यामत को कितना वक्त रह गया है, कौन कौन सी निशानियाँ कंप्लीट हो गई है। ये बाज़ हदीस के लिहाज से ये साबित है ये चीज़ें। बाकी इससे फालतू मैं नहीं कह सकती, जितना मैंने पढ़ा हुआ है तो ज़ाहिर है मैं उसी को आपके साथ बयान करूँगी, जिन चीज़ों के ऊपर, जिन अहादीस के ऊपर मेरा मतलब दिल सेटिस्फाइड है, जिनको मेरा दिल भी इकरार करता है। वैसे तो इसके अलावा और भी 2-3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वो मिलाई हुई हैं, यानी कि कुछ गरीब और बैद अहादीसें उन्होंने मिलाई हुई हैं, लेकिन मैं उनको ऑनेस्टली बहुत मेरी कोशिश होती है, यही होती है कि मैं आपके साथ वो बयान ना ही करूँ जो मेरे दिल को छू चुकी हैं, जिन पे मेरा दिल सेटिस्फाइड है। मैं आपके साथ सिर्फ वो बयान करती हूँ और सिर्फ आपके साथ मैं सही हदीस, हदीस हसन इस तरह करके जो हों, या हदीस कुदसी, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला का कलाम होता है, वो उसमें कोई वो नहीं हो सकती, ना कोई झूठ बोल सकता है। मैं सिर्फ आपके साथ वही वाले बयान करती हूँ, बाकी और मैंने कभी गरीब अहादीस, बैद अहादीस मैं नहीं बयान करती, बहुत कम, क्योंकि वो कुछ हवाले जो है, कुछ चीज़ों के हवाले हमें मिलते हैं तो वो मुझे बयान करने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने कुरान में से किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ही हम मेरे जैसे लोगों से अल्लाह ताला ने वो लिया हुआ होता है कि हम किसी चीज़ को इंशाअल्लाह तर्क नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने किसी चीज़ के ज़िक्र करने को तर्क नहीं किया। ज़मीन और आसमान बनने से पहले से लेकर क़यामत के बाद तक के भी इसमें सारे के सारे मामलात दर्ज हैं, इसलिए इसकी 4 तावीलें हैं। ये चीज़ है। तो ज़ाहिर है कि मेरी औकात नहीं है कि मैं अपने पास से कुछ फालतू लगाऊँ या मैं कुछ किसी चीज़ को छोड़ दूँ। तो बाकी एंड में वही है कि सुमर्दु इलैहि मौलाहुमुल हक, यानी कि नेक रूह हो तो उसके साथ ये होता है, बद रूह हो तो उसको कहते हैं कि तेरे तेरे लिए आजा खबीस रूह, वो आसमान के ऊपर उसको लेके जा रहे होते हैं तो वो फरिश्ते उसको कहते हैं कि इसको ऊपर के यानी कि आसमान के दरवाजे इसके लिए नहीं खुलेंगे, इसके लिए तुम्हें मुबारक हो, पीप जलती हुई आग और दोज़ख की तुझे बशारत हो, तेरे अमालों का बदला। ये चीज़ है। बाकी वही कुछ आ रहा है। बाकी इंशाल्लाह करूँगी अगली आयत आपके साथ कल। तो सदका जरीने से इसको शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।